My dear students, in yesterday's lecture we have covered important formulas of Excel. Some important formulas we have already covered in last lecture. In today's lecture we will going to cover some more formulas, and after learning all those formulas we will make one project on Excel. With your help we will do what formatting, we'll make a dashboard, and then we'll write what our expenses and incomes, correct, and after writing expenses and income we'll calculate profit and loss, and then we'll attach the data with the charts. You can see the progress, we can check the expenses in each category. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करू शकता, पण त्याच्यासाठी जे बेसिक नॉलेज लागत होतं ते आपण घ्यायचा प्रयत्न करतोय. पहिल्या लेक्चरमध्ये मी फॉर्मॅटिंगच्या रिलेटेड थोडंफार बोललो, दुसऱ्या लेक्चरमध्ये मी सिक्युरिटी रिलेटेड बोललो, पण तेही सिक्युरिटी रिलेटेड फुल काही बोललो नाही. आजच्या लेक्चर नंतर आज संध्याकाळी तुम्हाला असाइनमेंट्स सिक्युरिटी रिलेटेड भेटतील. मी का दिल्या नाही सिक्युरिटी रिलेटेड अजूनपर्यंत असाइनमेंट्स? कारण सिक्युरिटी रिलेटेड आपण पूर्ण अजून कंप्लीट केलेलं नाहीये. There are still so many things that I wanted to show you related to security. Definitely I will share before giving you assignment number 2, and then after that you will get assignment number 3 on all these formulas, how to apply all these formulas. Okay, now let's start. Then we'll revise within 2 to 3 minutes. In yesterday's class we have studied this dynamic auto updated formula. What is this dynamic auto updated formula? You will get related to this, yes, notes, videos on what? Internet. That means no need to remember exactly what to write where, but you must know this type of a thing is there in the Excel. If need arise, then you must able to contemplate on that. तुम्हाला डोक्यात अशी विचार यायला पाहिजे की असं काहीतरी मी शिकलो होतो. नाव समवन इज सेइंग व्हॉइस येत नाही. आवाज येत नाही का? आवाज येतोय? येतोय ना? ओके. प्लीज चेक युअर माइक, युअर स्पीकर ॲज वेल. यू विल गेट माय व्हॉइस. ओके. मग आपण मी जसं डिस्कस करत होतो डायनॅमिक ॲटो अपडेटेड, याच्यामध्ये काय होतं हे तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल मी बोलल्यानंतर. याच्यामध्ये काय होतं की आपण जशी एखादी फील्ड ॲड करतो, जसा एखादा रो याच्यात ॲड करतो, तसा लगेचच तो टेबल अपडेट होतो. यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू गिव्ह फॉर्म्युला आफ्टर गिविंग डेटा टू एक्सेल शीट. Now here I am giving this data. After giving data, Excel calculates the result. How Excel calculates the result, that I already shown you in yesterday's lecture. What is the use of this formula? At the time of admission, college do formatting like this. College ला विचारतात स्टुडंट, माझा नंबर लागेल का? मग नंबर लागेल का ते कशावरती डिपेंड करतं? नंबर ऑफ वॅकन्सीज वरती. वॅकन्सीज कशावरती? त्या रँक वरती डिपेंड करतात. तुमचा कितवा रँक आहे साधारणतः, मग चान्सेस किती आहेत याच्यानुसार. मग रँक हे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला फॉर्म्युला लावून कॅल्क्युलेट करावं बसावं लागणार नाही. एकदाच फॉर्म्युला लावा. ते कसं करायचं मी कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं, ते पहा. याचा फक्त यूज थोडा लक्षात ठेवा. इन दिस इफ यू डू द सेटिंग, dynamic formula setting, then Excel automatically calculates the result. Excel calculates the rank, yes, and then that rank becomes useful for you in what? Serving the students. Then after that, my dear students, we have seen the formula with text. Where is that? Formula with text. What is this formula with text? I will admit some students. Now, Prathamesh, are you there? Okay. Prathamesh, do one thing. I am making you co-host of this meeting. Please admit the students. Students मधनं join होत राहतात, मग मला तिकडे हे बंद करून तिकडे पाहावं लागतं. You please admit the students. Thank you, Prathamesh. Now, text with formula, this we have seen in yesterday's lecture. You will find text at the left side of cell, and then numbers
on the right hand side of cell. Here we have say numbers as well as text. If numbers and text are there, then Excel cannot do the calculations. This we have seen. इथे calculation Excel ने नाही केलं, error दिला Excel ने. मग तो error आपण काढला by doing formatting. We have already done the formatting. You know how to do the formatting? कोणी सांगू शकेल हे formatting मी कसं केलं होतं? हे इंटरॅक्टिव्ह झालं पाहिजे. आपण गुगलवरती का घेतो या मीटवरती? तुम्हाला बोलता यावं म्हणून आपण त्याच्यावरती घेतोय. नाहीतर मी हे लेक्चर यूट्यूबलाही पोस्ट करू शकलो असतो. मी यूट्यूबला ते पोस्ट केलंही असतं. पण तुम्हालाही बोलता यावं, तुमचा इंटरेस्ट इथे वाढावा, तुम्हाला काही गोष्टी शेअर करता याव्या, क्वेश्चन विचारता यावेत, याच्यासाठी ते आपण कशावरती ठेवलंय? गुगल मीटवरती ठेवलंय. तर मला सांगा, याला मला काय करायचंय? कन्वर्ट करायचंय नंबरमध्ये. नाव आय हॅव 30 kg, 20 kg and 10 kg. I don't want to waste more than 10 to 15 minutes on just revision. खूप आपण रिव्हिजनच घेतली तर मग ॲक्च्युअल काय शिकणार? तर इथे I have converted 30 kg text into number. How? By doing some custom formatting setting. What? Now here you will find 30 number and kg virtual text. In virtually you will find there kg. Kg is actually not there in a particular cell. Just you are seeing that kg virtually. म्हणजे काय? नाहीये पण दिसतंय. मग नाहीये म्हटल्यानंतर एक्सेल कॅल्क्युलेट करू शकतो? येस, रिझल्ट करू शकतो. तर एक्सेलनी कॅल्क्युलेट केला. तसंच आपण बाकीच्या पीससाठी जो रिझल्ट शिकलो. देन वी हॅव सीन द फिल्टर विथ सम, ॲव्हरेज, मिनिमम, मॅक्सिमम, काउंट, काउंटा फॉर्म्युला. करेक्ट. If you give just total formula, then you will get the total. But if you want same result for filter data also, म्हणजे डेटा आपण फिल्टर करतो. If you want total for Apple, then you will not get just by total formula. For getting total, you will say that sir, total formula is there. Why you are saying that we will not get total by total formula? My dear students, for that you have to apply not total but subtotal. Yesterday we have seen how to apply subtotal formula. In subtotal we have more than 100 sub formulas. करेक्ट. ते कोणते फॉर्म्युले होते मी तुम्हाला दाखवलं होतं कालच्या लेक्चरमध्ये. त्याच्यानंतर वी हॅव सीन द मॅजिक ऑफ VLOOKUP विथ द सबटोटल्स. हे ॲक्च्युअल लागतं खूप. मी तुम्हाला सांगितलं काल, एक स्टोरी सांगितली होती, सगळ्यांना आठवत असेल. तुमचा बॉस आला होता आणि तुम्हाला विचारलं होतं तुमच्या बॉसनी, सांगा ॲपलच्या आज किती क्वांटिटी गेल्या, ॲपलचं मिनिमम काय, ॲपलचं मॅक्झिमम काय, हे तुम्हाला विचारलं होतं. ॲपलचा आज किती सेल झाला असं विचारल्यानंतर तुमच्या बॉसला तुम्ही एका सेकंदात उत्तर दिलं. कसं दिलं? सब टोटल विथ द VLOOKUP तुम्ही त्याला उत्तर दिलं होतं. त्याच्यानंतर तुमच्या बॉसनी तुम्हाला विचारलं होतं की नाही ऑरेंजचं सांगा, लगेच ऑरेंजचं तुम्ही सांगितलं. अजून त्याच्या रिलेटेड मला काउंटा सांगा, काउंट सांगा, ॲव्हरेज सांगा, तुम्ही एका सेकंदात त्याला उत्तर दिलं. तुमचा बॉस काल खुशही झाला होता आणि तुमचं इन्क्रीमेंटही केलं होतं मला वाटतं तुमच्या बॉसनी काल. करेक्ट आहे. तुमच्या सरांनी इन्क्रीमेंट केलं म्हणजे तुम्हाला मार्क दिले असं होईल ते. येस, हा एक फॉर्म्युला आपण काल पाहिला. याच्या रिलेटेड तुम्ही पुन्हा व्हिडिओ पाहू शकता, मी जरूर तुम्हाला देईल तो व्हिडिओ. त्याच्यानंतर मी काल तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं डिफरन्स बिटवीन काउंट, काउंटा अँड काउंट ब्लँक. If you want to participate, you can share what is this count, counta and count blank. Do you know, my dear students, what is count? By count formula you can count the numbers in the cells. Here now we have data like this. From this reference, Excel counts the numbers. If you give count formula, then Excel counts the numbers. This is important. Why I am again and again saying? Because in some cells numbers are not there, and in some cells we have text. Excel ignores those blank cells as well as text cells. Excel just considers numbers in count formula. Then if you want to increase the scope of count, then you can write counta formula. Counta count numbers as well as text. Now you can see here, yesterday we have given this formula, counta formula. Now here we have 5 numbers and 2 text. 5 numbers plus 2, 7. That means counta is 7. And then finally I told you count blank counts blank cells.
ते त्याच्या नावामध्येच आहे सगळं लपलेलं. तो काय करतो, ब्लँक सेल काउंट करतो. आपण रेफरन्स दिला होता आणि या ब्लँक सेल काउंट करायला सांगितलं आणि त्याने ब्लँक सेल काउंट करून दिल्या आपल्याला. असा तुम्ही म्हणणार हे तुम्ही का शिकवता, हे कुठेतरी लागेल का आपल्याला? येस लागेल. आपण जो प्रोजेक्ट बनवणार आहोत ना, प्रॉफिट अँड लॉसचा किंवा सॅलरी शीटचा किंवा अजून काही तुम्हाला जर डायनॅमिक डॅशबोर्डचा प्रोजेक्ट, तिथे तुम्हाला हे फॉर्म्युले लागणार आहेत. चालेल. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहे डी सम, डी ॲव्हरेज, डी मीन, डी मॅक्स, डी काउंट. दिस इज ॲज लाईक युअर सम इफ अँड सम इफ्स. First we'll try to understand sum if and sum ifs. This is the part of basic Excel, but so many students I think so don't know sum if and sum ifs. They know their use, but they don't know how to give sum if and sum ifs formula. Right now, just in 2 minutes we'll understand that, and then after that in advanced part we'll focus on d sum, d average, d mean. Correct? Now then see, I have some data with me. I will show that data to you. Now advanced, this is assignment. This is your next assignment. Now here in this assignment, examiner asks you to use sum if and now here is the question. We have 4 questions in assignment. In the first question they said just to calculate the total. You can calculate the total. How to calculate the total? You know, just give the sum formula to Excel. Excel will going to calculate the total. Then Excel, what examiner is saying us to calculate the total of quantity sold by Sony, or how many Sony brands quantity we have sold, that we want from this data. Here my dear students, we have brand information. We have brands like Samsung, Canon, Sony, LG, Panasonic, Ricoh, etc. We don't want all quantities. We just want quantities which are sold by company of Sony brand. Okay, we have data of which company I don't know, but this company is selling so many brands. We want only Sony brands quantities. Here you will get quantities. Now quantity चा column आपल्याकडे आहे हा. This is the quantity column. मग या सोनी ब्रँडच्या क्वांटिटी जर शोधायच्या जर असतील तुम्हाला, then we have formula. Which formula? Sum if formula. Now we want to check, we want to calculate logically. If you want logic somewhere in the formula, then you can we use if there. If use if, then bracket, and then say computer is asking what range. Range means from some point to some point. This computer is asking me something, yeah, range related thing. Now range, what is that range? Yes, this is that range. What is that range? This is the range. Then after that computer is asking me criteria. What is the criteria? Now criteria, you can write the criteria, or here you will get that criteria already written. You can select this, or you can write this also. You can type there Sony, SONY in double inverted comma, or you can select this Sony cell. We will going to select Sony cell, no need to type. This is our criteria. And then what do we want? We want sum range. We want sum of what? Computer is asking. And I say computer that I want sum of this. Now select and then just hit enter button. You will get quantity sold by Sony. Yes, you can check those quantities. Yes, apply filter, and then in a brand, let's say Sony. Yes, select Sony, enter. Yes, you will get these quantities. If you take the total, you will get there 36,000. Yes, where is that 36? Here. How to check the quantity sold by Sony? By subtotal formula also you can check. Now here you will get the answer 36,991. Okay, now ours is same. Yes, ours is also same, 36,991. Here we have got the answer with the help of sum if formula. Now if two criteria are there, then what to do? If more than one criteria? Yes, here what examiner is saying, find out, write the formula in cell M6 to sum the total quantity produced by Sony in Japan.
Okay, we want what? Sony brand as well as those production in Japan. Now, do we have country? Yes, we have brand as well as country. That means here, before taking total, you have to check for two criterias, not only for one criterias. How can you check for two criterias? Yes, for that, my dear students, we have some, not ifs formula. दोन पेक्षा जास्त क्रायटेरियाज आहेत. एक नाही, फक्त एक असेल तर सम इफ, एक पेक्षा जास्त असेल तर सम इफ्स, एस लावतो आपण. तसाच आपला डी समचा फॉर्म्युला आहे, पण दोघांमध्ये थोडासा फरक आहे. तो डी समचा फॉर्म्युला थोडा फास्ट आणि इझी आहे, म्हणून आपण दोन्ही पण पाहणार आहोत. याचं बॅकग्राऊंड मला वाटते तुम्हाला आहे, पण त्याचं नसेल. याच्यामध्ये थोडंसं वेगळं विचारलंय त्यांनी. काय विचारलंय? एक्सेल हॅज आस्क्ड अस सम रेंज. व्हॉट इज दॅट सम रेंज? म्हणजे जी सम करायची त्याची रेंज कुठे आहे, ते कुठनं चालू झालंय आणि कुठे एंड झालंय. जी सम घ्यायची ना त्याची रेंज. रेंज म्हणजे काय? स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट कुठं आहे तुमचा, तो एक्सेलला सांगायचा आहे. येस, दोन सम रेंज दोन टाईपच्या आहेत. इथे ब्रँडची रेंज आहे, कंट्री सेलची रेंज आहे आणि क्वांटिटीची रेंज आहे. आपल्याला काय पाहिजे? क्वांटिटीची टोटल पाहिजे, म्हणजे क्वांटिटीची सम पाहिजे, म्हणजे क्वांटिटीची सम रेंज तुम्हाला इथे सांगावं लागेल. नाव देन टेल एक्सेल this quantity sum range. After telling this, then what? Comma. Then tell Excel criteria range 1. What is your criteria range 1? Excel is asking. Yes, this is my criteria range 1. पहिला क्रायटेरिया तो सोनी असला पाहिजे, therefore criteria range 1. After this Excel is asking me criteria 1. एक्सेलनी जे जे विचारलंय ते तुम्हाला सांगावं लागेल. ते सांगणं इझी आहे, तुम्हाला ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम ती हॅबिट होऊन जाईल. काही टेक्निकल वर्ड्स आहेत ते फक्त समजायला पाहिजेत. रेंज म्हणजे काय, क्रायटेरिया म्हणजे काय, क्रायटेरिया 2, क्रायटेरिया 3 हे काय असतं, सम काय असतं, या सगळ्या गोष्टी ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम आपला कोर्स होईपर्यंत तुम्हाला कळतील. आणि नाहीच कळायला तर मी सगळ्या फॉर्म्युलाचे एक क्रक्स तुम्हाला देऊन जाईल, नेमके कसे वाचायचे आणि कशी तिथे इन्फॉर्मेशन भरायची. तर क्रायटेरिया 1 विचारताय आपल्याला. व्हॉट इज आवर क्रायटेरिया 1? वी हॅव जस्ट गिवन क्रायटेरिया 1 रेंज टू एक्सेल. ती सांगितली, ती तिथे जा आणि पहा. पण एक्सेल विचारतो काय पाहू मी तिथे जाऊन? तर एक्सेलला सांग सोनी पहा. काय हे इथे एक्सेलला हे पाहायला सांगितलं तर तिथे सोनी अँड जपान आहे. एक्सेल कन्फ्यूज होईल, सोनी पाहू की जपान पाहू. देअरफॉर नाऊ हिअर यू मस्ट टाईप सोनी वर्ड. मग सोनी डायरेक्टली लिहून चालणार नाही का? त्याला डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्येच का लिहिलं? मी हे सगळ्या मायन्यूट गोष्टी तुम्हाला का सांगतोय? मी काल एक असाइनमेंट स्टुडंट्सला दिली, तुमच्या कॉलेज नाही, बाकीच्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये दिली. त्यांना खूप सारे प्रॉब्लेम्स आले. व्हीलुकअपचा फॉर्म्युला त्यांना अप्लाय करायला सांगितला. ते म्हटले की नाही, मग इथे आम्हाला येतच नाहीये, आम्हाला इथे नॉट ॲप्लिकेबलच येत आहे, आम्हाला इथे टेक्स्टच दिसत आहे, नंबर्सच दिसत नाहीये, फॉर्म्युला टेबलचा ॲरे चेंज होतोय. म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टी फॉर्म्युल्यामध्ये असतात, त्या तुम्ही जर व्यवस्थित ऐकल्या, समजून घेतलं तर फॉर्म्युला लावताना तुम्हाला अजिबात प्रॉब्लेम येत नाही. काही ठिकाणी तुम्हाला टेबलचा जो रेफरन्स असतो ना तो फिक्स करावा लागतो, त्याच्यासाठी डॉलर मार्क असतो, हे मी ऑलरेडी सांगून झालंय. इथे काही टेबलचा रेफरन्स वगैरे आपल्याला फिक्स नाही करायचा, त्याच्यामुळे इथे कुठे डॉलर आपण दिला नाही. पण कम्प्युटरला आता मला टेक्स्ट सांगायचं आहे. कम्प्युटर, दिस एक्सेल अंडरस्टँड्स नंबर्स करेक्टली विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कारण हे नंबरवरती जास्त काम करतं, म्हणून नंबर्सला काही तुम्हाला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन द्यावी लागत नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही टेक्स्ट एक्सेलला सांगता त्यावेळेस ते डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये लिहायला लागतात. तुम्ही डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये त्याला लिहिलं तर त्याला कळतं की हे टेक्स्ट आहे. देन से एक्सेल दॅट दिस इज अ टेक्स्ट, ते सोनी. नाउ दिस इज आवर क्रायटेरिया 1. Then after that criteria range 2, you have to tell Excel that I want Sony brand which produced in Japan. Now this is the country sale. Select this, say this is my criteria 2. हे Excel ला सांगायचं, say this to Excel. Now I have said this to Excel. Then comma. After giving criteria range 2, now Excel is asking you criteria 2. What is your criteria 2? Your criteria 2 is Japan. Where sorry, इथे a double types Japan.
Now then close it, enter, you will get something there. Yes, now you can check this also. Now here with the filtration you can check how to apply filter. I already told you in basic lecture itself. You can apply with the help of Control Shift and L. If you press Control Shift and L, then computer activates what? Filtration. Now it is activated already. How can you check? If that arrow, this type of arrow is there, then computer applied filtration, you can understand. Now here is Sony brand, and then what? Here we want that is to be sold in Japan. Now if you can check the total, now how much is that? 24,637. Okay, we have got same answer. That means what? Our answer is correct. One more formula here examiner asks us to apply, that is if formula. What examiner said? Now write the formula in column K to write the quantity if produced by Sony. That means what? Here examiner is asking us to write quantities, but when, if that is produced by Sony or if that is of Sony brand, then only write Sony's quantity here. इथे सगळ्याच क्वांटिटी आल्या, सगळ्या क्वांटिटी नाही लिहायच्या. जर ब्रँड सोनी असेल तरच क्वांटिटी लिही, नाहीतर क्वांटिटी लिहू नको. म्हणजे काय? हे लॉजिकल झालं. असं कर जर असं असेल तर, जर तर असेल तर तो लॉजिकल फॉर्म्युला झाला. येस, याच्यामध्ये जर तर आहे आणि लॉजिकल फॉर्म्युला झाला म्हणजे तो इफचा फॉर्म्युला झाला. येस, म्हणजे इफ आहे याच्यामध्ये, मला इफ अप्लाय केलं पाहिजे. देन से इफ and then computer is asking you logical test, what I should check there. Computer is saying you, yes, asking you, बाबा रे मी काय चेक करू? मग एक्सेलला सांगा की एक काम कर, माझ्यासाठी तू चेक कर. कुठं चेक कर? A1 मध्ये, आता जो तुझ्या समोर A2 मध्ये जो सेल दिसतोय तिथे जा. तिथे मी गेलो. हां, तिथे गेल्यानंतर एक्सेलमध्ये काय चेक करू? येस, तो इज इक्वल टू आहे का? तो काय इज इक्वल टू आहे का? इज इक्वल टू दॅट, चेक वेदर दॅट इज सोनी ऑर नॉट. Yes, Sony is your text, therefore that is in bracket. हा, मग कम्प्युटर चेक करेल, A2 कडे जाईल आणि तो सोनी आहे का चेक करेल. आता तिथे सॅमसंग आहे. बरं, चेक केलं. चेक केल्यानंतर तुम्ही कॉमा दिला. नाव एक्सेल इज आस्किंग यू व्हॉट इफ व्हॅल्यू इज ट्रू. इफ हिअर सोनी इज रिटन, देन व्हॉट आय शुड डू? एक्सेल इज सेइंग यू. विचारतो एक्सेल. मग एक्सेलला सांगा बाबा एक काम कर, तिथे जर सोनी असेल तर या क्वांटिटी त्याच्या समोरच्या कॉलम मध्ये, त्याच्या समोर रो मध्ये जे आहे ना, तिथे जाऊन क्वांटिटी चेक कर. असेल तर क्वांटिटी लिही, J2 लिही तिथे. नसेल तर 0 लिही. काहीच करू नको बाबा. येस, 0 लिही. एंटर. then copy this formula and then just drag it, or copy paste. How you can paste it I already told you. Or there are so many ways. Just you can double click here, you can drag this, or you can control C and control V. Yes, all these shortcuts, mouse drag down tricks are there. मला वाटतं पुन्हा डिस्कस नको करायला. इथे आता चेक करा, सोनी आहे का इथे? येस, सोनी आहे म्हणून त्याने लिहिलंय. इथे सोनी नाही, इथे नाही, इथे सोनी आहे म्हणून त्याने लिहिलंय. हे सगळे समचे इफचे फॉर्म्युले झाले. आता आपण पुन्हा आपल्या मेन शीटकडे येऊया. इथे आपल्याला इफचे फॉर्म्युले नाही सांगितले त्यांनी, सम इफचे नाहीये, डी समचा फॉर्म्युला आहे. देन व्हॉट इज दिस डी सम? विल ट्राय टू अंडरस्टँड माय डिअर स्टुडंट्स. हिअर in sum if formula, you are required to write what? Just check. In sum if formula you are required to write if Sony, this, and Japan. If I want to change this from Sony to Panasonic, then I must modify the formula. Without modifying I will not get result of Panasonic. मग हे दरवेळेस चेंज करा, फॉर्म्युला चेंज करा, मॉडिफाय करा आणि ते ड्रॅग डाऊन करा, रिझल्ट चेक करा. याच्यामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा याला अल्टरनेटिव्ह आहे का? याला सोपा काही मार्ग आहे का? आहे. तो आहे डी समचा फॉर्म्युला. ना इफ व्हॉट you will going to say Excel, if here keyboard is written, then tell me the keyboard's quantity. If here keyboard is written, then tell me keyboard's total amount. Now this is the table you have, this is the data you have with you, and from this data Excel will going to check keyboard's quantity. How Excel will going to check? With the help of dsum formula. Now
then say Excel is equal to DSUM. Then what? Excel is asking you database. Where is your database? Now say Excel, dear Excel, this is my database. Okay, say. Then Excel is asking what field? Which field do you want to check? Yes. Where is your field? This is my field. याच्यामध्ये आहे ना कीबोर्ड, माऊस, क्वांटिटी, मग फील्ड विचारतो एक्सेल. हां, फील्ड एक्सेलला सांगा ही माझी फील्ड आहे. नंतर क्रायटेरिया काय आहे? नाव दिस इज माय क्रायटेरिया. से एक्सेल दॅट दिस इज माय क्रायटेरिया. तुम्ही त्याला अजूनही सिलेक्ट करू शकता. क्रायटेरिया 2ही असू शकतात, 4ही असू शकतात, 10ही क्रायटेरिया असू शकतात. इथे ओनली वी हॅव कीबोर्ड, देअरफॉर आय हॅव सिलेक्टेड कीबोर्ड. अँड बाय ड्रॅगिंग डाऊन यू कॅन सिलेक्ट सम मोर सेल्स ऑल्सो. पण इथे एकच क्रायटेरिया आहे. हिट एंटर. बट now what had happened? Okay, now let's check. Okay, now database we have selected correctly. Then have we selected field? Where is that field actually? Now we'll do one thing, we'll select this. Enter. Now some, I think so there is a problem in database. Why Excel is not able to understand that we want this? Just check the formatting of cells. These are the numbers correct, these are the text. Now keyboard, KUIBORD, the spelling is also correct, DSUM. If you know the answer, you can give me the answer. Now database, select this. Then after that field, you can say this as a field. Okay, we'll check. And then criteria, say this is still not. Okay, then we will check the formula. What's the check? We'll check. Okay, on some data, some another data, we'll try this. Definitely we'll try, my dear students. There is some mistake here somewhere, okay, in formatting. Then after that we have next formula for percentage, increment percentage and decrement. Now you can calculate percentage in Excel easily without any problem. Now how can you calculate the percentage? This is the amount. Okay. Now this is the amount. Can you not calculate here? Excel is asking you to the give formula of percentage. Now is it possible? Yes. How much here? 5% Excel is asking me to calculate. Then into, you can say 5%, you can say 5% to Excel. If you say this, then Excel calculates the percentage. But what if I want incremental result? I have salaries like 10,000, 12,000, 20,000. Now the situation is like this. In my company, I am working in a HR department, and HR, what our boss said, that boss said from next month you will get 10% increment. In every person's salary we will give 10% increment. Okay, now how to give then increment? This is very simple. Now 10,000 plus what? 10%. But 10,000 plus on what 10%? Excel will not understand. Again that cell, and then into you have to say 10%. If you say like this, then Excel will understand that you want incremental 10%. Just copy and paste it, you will understand. Then decremental percent, this is easy. Here what do we want? We want Excel to reduce 10%. Now how can we reduce then? Same as like increment, you can reduce. Minus what? Again this cell into 10%. Why I am teaching you this? Though this is simple, I know you required to use this in project, therefore I am teaching. Okay. Now after this we have next for, have you understood this? Have you understood this, my dear students? Yes.
incremental, decremental, it's very easy. Just what that cell into 10%, but just don't say plus 10%, again that cell into 10%, then Excel will calculate what here, Excel calculates the percentage separately and then Excel adds that in a original cell. If you say plus 10% only, then you will not get result. Excel will not understand on what 10%. Yes, that you have to say to Excel that on this 10%. Okay, after this we have next formula. Now sometimes you require to convert these negative numbers into positive numbers. How can you do so? This is very simple trick. We have here ABS formula. ABS. ABS. See this. I want to convert into positive number. Just select that, enter, and then check. Are you getting or not? Yes, you are getting. You are getting that. Correct. 3 minus 3 plus. Now what is exactly ABS? ABS generally converts your negative numbers into positive numbers. अंडरस्टूड व्हॉट इज द यूज ऑफ ABS? आपल्याला कधी कधी लागतं, अकाउंटमध्ये लागतं, ते निगेटिव्ह आलेलं असतं, लॉस असतो, मायनसमध्ये असतो, त्याला पॉझिटिव्ह लिहायचा असतो. लॉस हा आहे माहिती आहे, इन्कम एक्सपेंडिचरला आलाय, क्रेडिट साईडला आलाय, पण क्रेडिट साईडला आला, एक्सेल काय करेल, डेबिट साईडमधनं क्रेडिट साईड मायनस करेल आणि तुम्हाला लॉस देईल. लॉस देईल, तो लॉस क्रेडिट साईडला आपण लिहितो म्हणून निगेटिव्ह नाही लिहित. लॉस क्रेडिट लॉस आहे क्रेडिट साईडला लिहितो, पण लॉस हा मायनस मध्ये लिहिला म्हणजे तो प्रॉफिट झाला. Therefore there we require to convert negative numbers into positive numbers. How can you convert negative into positive? Just with the help of ABS you can convert negative into positive numbers. It's very simple. Then we have trim formula. I already told you the use of trim formula. What trim does? Trim, yes, remove the blank space. Yes, here we have some space before A, and then here we have some space in between Sunil and Shinde, between two letters. Then here we have some space, I think so, after Kumar we have this much space. ही space आहे. ही का काढावी लागती? मी कालच्या VLOOKUPच्या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला सांगितलं, जर स्पेस असेल तर ते एक्झॅक्ट मॅच होणार नाही. तुम्ही VLOOKUPला काय सांगितलं? एक्झॅक्टली मॅच रजिस्ट्रेशन नंबर विथ द डेटाबेस. तुम्ही त्याला सांगितलं डेटाबेसशी ते मॅच कर. पण डेटाबेसमध्ये जर एखाद्या नावाच्या पुढे स्पेस असेल आणि तुम्ही जे शोधताय त्याच्यामध्ये स्पेस नसेल तर एक्झॅक्ट मॅच एक्सेलला कळणार नाही. एक्सेल विल नॉट गोइंग टू गिव्ह यू रिझल्ट फॉर दिस टाइप ऑफ space. Then how to remove this space? I already told, but again I am telling you, here you can remove the space with the help of trim formula. Trim formula is very simple, just you have to say Excel trim. आहे फॉर्म्युला सिंपल, पण त्याचा यूज खूप ग्रेट आहे. काही काही वेळा तुमच्याकडे लॅक्स अँड लॅक्स सेल्स असतात, डेटा खूप मोठा असतो आणि तुम्हाला तुमचा डिझायर्ड रिझल्ट मिळतच नाही. तुम्ही डोक्याला हात लावता की मी नेमकं कसं शोधू, स्पेस तर कुठे शोधू. काही ठिकाणी इथे समजा ही अनिलची कांबळेची जी स्पेस आहे ती सापडू शकते, पुढे स्पेस दिसतीये, इझी आहे. सुनीलची शिंदेची स्पेस सापडू शकते, पण रामकुमारची स्पेस सापडू शकत नाही, कारण रामकुमार पुढे ब्लँकच आहे. रामकुमारच्या पुढे स्पेस आहे पण ती ब्लँक आहे म्हणून सापडू शकत नाही. मग काय करायचं? 1,00,000 सेल त्याच्यावरती डबल क्लिक करून पाहायचं का? नाही पाहायचं. त्याच्यासाठी सिंपल फॉर्म्युला वापरायचा, ट्रिम फॉर्म्युला असं काहीतरी असतं, लक्षात ठेवा. Yes, I have applied trim formula. After applying you will get your result. Now after this, next what? Okay, now here they are saying त्यांनी करून दाखवलंय, त्यानंतर ट्रिम फॉर्म्युला वापरून करून दाखवलंय. इथे माऊसच्या टोटल क्वांटिटीज तुम्हाला शोधायच्यात. माऊसच्या टोटल क्वांटिटीज, तर माऊसच्या टोटल क्वांटिटी तुम्हाला मिळणार नाहीये. आपण माऊसच्या टोटल क्वांटिटी कशा शोधू? आपण सम इफनी शोधू. सम इफनी ते शोधू. सम इफ काय? सम इफ म्हणताय रेंज, मग रेंज त्याला द्या. दिस इज द रेंज. रेंज द्या. रेंज दिल्यानंतर क्रायटेरिया द्या. दिस इज माय क्रायटेरिया. अँड देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट व्हॉट? क्वांटिटी द्या याच्यामध्ये. देन एंटर. नाव हाऊ मेनी माऊस डू वी हॅव हिअर? इज 2 माऊस. करेक्ट. नाव Excel understood this. Now this space, but Excel will not understand this in VLOOKUP. Excel will not understand this in DSUM formula. आपण DSUM आत्ता पाहिला होता, त्याच्यामध्ये त्याला हे लक्षात नाही येणार. VLOOKUP मध्ये लक्षात येणार नाहीये. मी तुम्हाला VLOOKUP चा फॉर्म्युलाही दाखवू शकतो. VLOOKUP मध्ये ते Excel ला लक्षात येणार नाही.
Now say then check with VLOOKUP. VLOOKUP. Now VLOOKUP, what you want to look, this you want to look. Now look then, and then what? Look this, where Excel is asking me the table array this. Okay. Now then after that column number 3, let's say 3, and then say 0. Enter. Now here we have same quantities. Now तुम्ही म्हणणार इथे एक्सेल ला कसं कळालं, इथेही 1 आहे आणि इथेही 1 आहे, therefore Excel understood. ओके. मग माऊस तो कोणता माऊस, तर माऊस यातला दोघांतला कोणता तरी एक माऊस घेतोय एक्सेल. हा माऊस घेतोय, हे त्याच्या दोन क्वांटिटीज, करेक्ट ना. हा माऊस घेतोय, कधी तो घेतोय. ओके. नाव बट Excel will not understand. I already shown this in VLOOKUP. आता VLOOKUP मध्ये पुन्हा मी तुम्हाला ते दाखवू शकतो, पण लक्षात ठेवा ट्रिम करावं लागतं. ट्रिम जर नसेल तर तुम्हाला रिझल्ट मिळत नाही. जर रिझल्ट नाही मिळाला तर ट्रिम करा, नाही मिळाला तर बेटर. विदाउट ट्रिम you can write. Okay. Now then we have next formula to convert this into upper, lower and proper case. आता आपल्याकडे मी काही वेळेस काम करायचो, हे मी काय करायचो, मला कन्वर्ट करावं, म्हणजे इथे काय झालंय, अनिल कांबळे जे आहे, अनिलचं फर्स्ट लेटर कांबळेचा के, हे प्रॉपर आहे, प्रॉपर केसमध्ये आहे, पण कधी कधी ते प्रॉपर केसमध्ये नसतं, तुम्हाला ते कन्वर्ट करायचं असतं. मग याच्यामध्ये एक्सेलमध्ये कुठं आहे का असं ऑप्शन कन्वर्ट करायचं, इथे कुठंच ऑप्शन नाही आहे एक्सेलमध्ये. तरी पण कन्वर्ट करायचं असेल तर मी कसं करू कन्वर्ट, येस त्याच्यासाठी आपल्याला एक्सेलमध्ये फॉर्म्युला आहे. पण जेव्हा मला फॉर्म्युला माहीत नव्हता ना, त्यावेळेस मी काय करायचो माझ्या स्टुडंट्स, मी त्याला कॉपी करायचो, मी यायचो वर्डमध्ये, मी त्याला कम्प्युटरला सांगायचो वर्डमध्ये, मला माहिती हे ऑप्शन वर्डमध्ये आहे, मी वर्डमध्ये यायचो, त्याला पेस्ट करायचो इथे, आणि पेस्ट केल्यानंतर मी ते सिलेक्ट करायचो, जे आपली गावठी मेथड मी तुम्हाला सांगतो. आणि इथे आहे सेंटेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, कॅपिटलाइज वर्ड, टॉंगल केस एक्सेट्रा. मग हे इथे येऊन मग मी ते प्रॉपर केसमध्ये, लोअर केसमध्ये कन्वर्ट केलं, आणि मग मला काय पाहिजे आता, हे पुन्हा एक्सेलमध्ये पाहिजे, मग पुन्हा वर्डमध्ये उचलायचं आणि इथे येऊन पेस्ट करायचं, असं मी करायचो. पण तुम्ही तसं करू नका, तुम्ही स्मार्ट आहात, तुम्ही फॉर्म्युलेज वापरणार, तर फॉर्म्युले आपण वापरूया. थोडासा वर्डमधून एक्सेलमध्ये यायला वेळ घेतो, 1 मिनिट असं. हां, आता त्याने केलं, ते आलं आपल्याला जे पाहिजे वर्डमधनं एक्सेलमध्ये. असाही तुम्ही काय जुगाड करू शकता, दिस इज जुगाड टेक्निक, बट डोंट डू द जुगाड. नाव यूज द फॉर्म्युला. नाव यू वॉन्ट व्हॉट, दिस इन अप्पर केस, then let's just say computer upper, and then after saying computer is asking you which text do you want to convert into upper case. Now say Excel that 157 cell I want to convert in upper, just and then double click, you will get what, all in upper case. Similarly we have lower case formula, lower case that is already there in lower case, same result you will get. And then proper case, what it mean by proper case, तो प्रत्येक वर्डचा पहिला लेटर काय करेल, कन्वर्ट करेल. कशामध्ये कन्वर्ट करेल, प्रत्येक लेटरचा पहिला लेटर कॅपिटल मध्ये कन्वर्ट करेल. एंटर. जस्ट चेक दिस वी actually want, and Excel converted. Excel done this task. Now next we have understood up to this. Do you have any problem? This is what, this is the joining two cells, concat-net formula, concat-net formula. What is the use of this is the old formula. You will find this formula in Excel 2003, 2007. This formula is there in 13, but if you have Excel 13, Excel 16 or any other version, that means advanced version like Excel 365 and all, then there you can use substitute for concat-net. येस, थोडासा उच्चार त्याचा डिफिकल्ट आहे, पण या फॉर्म्युलेला ऑप्शन आहे. नवीन काय ऑप्शन आहे तेही आपण पाहूया, ते जरा बेस्ट ऑप्शन आहे, पण याला आपल्याला इग्नोर करून चालणार नाही, कारण आपल्या पुढे बऱ्याचशा वेळा अशा टाईपचं जम्बलिंग होतं, असा डेटा आपल्याला येतो. आपल्याला डेटा असा आल्यानंतर नेमकं काय करायचं, हा फॉर्म्युला काय करतो एवढं समजून घ्या. हा फॉर्म्युला काय करतो, वेगवेगळ्या सेल जोडतो, एकत्र आणतो. मग आपण एकत्र आणतो की नाही चेक करायचं का, एकदा पाहूया त्याला, तो एकत्र आणतोय की नाहीये. मी तुम्हाला
थोडंसं एका स्क्रीनवरती यावं म्हणून मी तुम्हाला ते थोडंसं झूम इन केलं. अजूनही ते येत नाहीये. आता एका स्क्रीनवरती आलं. हे जे नाव आहे ना ते तुम्हाला एका स्क्रीनवरती आणायचं आहे. नाव देन कॉन्कॅट कॉन why Excel is not giving me formula con CATENAT. ओके, हे माझ्याकडे जे आहे ना ते 2016 एक्सेल आहे. तर विचारतोय पूर्ण नेमकं काय काय कोणता फॉर्म्युला. कॉन्केटनेट फॉर्म्युला, देन से दॅट आय वॉन्ट धिस टेक्स्ट, देन आय वॉन्ट धिस अल्सो टेक्स्ट, देन आय वॉन्ट धिस टेक्स्ट. ते तुम्ही एकत्र सगळे टेक्स्ट देऊ शकत नाही, वेगवेगळे टेक्स्ट त्याला सांगावे लागतात. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. म्हणून एक्सेलनी नवीन फॉर्म्युला दिला आहे अँडचा तुम्हाला. Now you have connected all cells, but in between I want space. If I write name like this, then no one will going to understand. Then I will add some space in between. How can you add space in between? Now Excel ला नंबर कळतात, बाकीच्या गोष्टी डायरेक्टली कळत नाही. त्याला डबल काय इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये सांगावं लागतं. डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये सांगा एक्सेलला मला इथं स्पेस पाहिजे. येस, अजून कुठे तुम्हाला स्पेस, इथे एक स्पेस पाहिजे, त्याला डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये स्पेस देऊन सांगा की मला इथे स्पेस पाहिजे. देन एंटर. You will now get the name with space. Now just drag it. You will get your other names. असे तुम्हाला सगळे नावं. हे का करावं लागतं? ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये वेगवेगळ्या सेल तुम्हाला तोडाव्या लागतात, परत जॉईन कराव्या लागतात. तर तोडाव्या कशा तोडायच्या, कशा जॉईन करायच्या ते मी तुम्हाला सांगणार. जॉईन कशा करायच्या कळालं? कॉन्केटनेटनी जॉईन करायच्या. किंवा त्याला ऑप्शन आहे का? येस, वी हॅव ऑप्शन फॉर दिस. व्हॉट इज दॅट ऑप्शन? हिअर वी विल गोइंग टू यूज दॅट ऑप्शन. In this Excel we have AND formula. And now say Excel, I want this cell and I want this cell. Yes, if we just say, then Excel will give same result as like concatenate. मग concatenate जर लक्षात राहत नसेल तर AND लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही म्हणाल मग स्पेसचं काय? येस, स्पेस पण देऊ शकता ना, स्पेसला काय प्रॉब्लेम आहे. येस, AND say Excel, I want here space. You will get that. If you copy and paste it, you will get same result. मग इथे तुम्ही म्हणा राम शर्मा का नाही आलं, रामच का आलं? मी एक्सेलला फक्त 2च सेल सांगितले होते. 3ही सेल सांगितले तर 3ही सेल येतील. इथे अजून एक सेल अँड यू कॅन से एक्सेल दिस. काय एरर आला? अँड आलं, नंतर इथे एक कॉमा पाहिजे. अजून कुठे कॉमा पाहिजे? this and this and this. सॉरी, इथे नाही पाहिजे, इथे and पाहिजे. You will get now full name. Now this you will get full name. Okay, like this. एरर येऊ शकतात, असं नाही की एरर येऊ शकत नाही, पण ते रिझॉल्व करता यायला पाहिजे. ओके, देन कंप्लीट ॲड्रेस. with the help of same formula you can write complete address, this Pune, and then you can join the cells. No problem in writing, I think so, address. Then we have concat and text join. As like concatenate, we have concat and text join formula. आता टेक्स्ट जॉईन मध्ये नेमकं काय आणि कॉन्केटनेट मध्ये काय? कॉन्केटनेट मध्ये तुम्हाला रिझल्ट कसा मिळाला होता? विदाउट स्पेस रिझल्ट मिळाला होता, पण विदाउट स्पेस रिझल्टचा तुम्हाला जास्त यूज नाही झाला. इथे अँडच्या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला काय त्याचा जास्त यूज नाही झाला. तुम्हाला काय करायचं आहे मग? आता टेक्स्ट जॉईनचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. इफ यू यूज टेक्स्ट जॉईन फॉर्म्युला देन यू विल गेट व्हॉट? स्पेस इन बिटवीन. करेक्ट. एक्सेल तुमच्यासाठी स्पेस देईल तिथे. तुम्हाला प्रत्येक वेळेस इथे काय झालं, आपलं काम खूप वाढलं होतं. हाच फॉर्म्युला आहे तो. इथे काम वाढलं आपलं कितीतरी वेळा. बघा इथे डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये त्याला स्पेस सांगावी लागली. कोणता सेल आधी सांगावा, दुसरा सेल मध्ये स्पेस, तिसरा सेल मध्ये स्पेस, खूप सारं त्याला आपल्याला सांगावं लागलं. आपलं काम स्मार्ट नाही झालं, आपलं उलट डिफिकल्ट झालं. देन आता आपण त्याला अजून स्मार्ट करूया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्ट. why Excel is not giving me suggestion? Text join formula. Text join. Now text, if you say text join, now delimiter. delimiter. मग एक्सेल म्हणते की मध्ये काय पाहिजे तुम्हाला ते सांगा मला आधी. मध्ये काय पाहिजे? तर मध्ये एक्सेलला सांगा की मला स्पेस पाहिजे. स्पेस डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये एक्सेलला सांगितलं तर त्याला कळेल. सांगा
देन इग्नोर एम्प्टी सेल, तुम्हाला इग्नोर करायच्यात का एम्प्टी सेल ते विचारताय, करेक्ट आहे ना. इफ यू से इग्नोर एम्प्टी सेल, now you can ignore, actually ignore empty cell. Now what to write then? Here that suggestion Excel is not okay, and then after that ignore, say let's say, and then after that Excel is asking me what, from what to what will we get this? Okay, are you getting this? Yes, you are getting. Now ignore empty cell, for that what is the option, let me check. इथे त्याने सजेशन देणं बंद केलं मध्येच, लॉजिकल इग्नोर एम्प्टी सेल, येस ऑर नो, फॉर दॅट यू कॅन से. नाव जर रिझल्ट नाही मिळाला तर काय करायचं, तर रिझल्ट तुम्हाला नाही मिळाला तर त्याच्या हेल्पमध्ये जायचं इथे fx, अँड देन आफ्टर दिस यू विल गेट हेल्प ऑन दिस फॉर्म्युला, देअर यू कॅन चेक. ओके, इग्नोर एम्प्टी सेल, हाऊ टू से एक्सेल. इथे इग्नोर एम्प्टी सेलमध्ये एम्प्टी सेल इग्नोर करायची नाही, एस नो. जनरली आपण कम्प्युटरला एस नो कसं सांगतो, बाय 1 and 0, एस आणि नो सांगतो. तिथे काहीच करू नका, इग्नोर एम्प्टी सेल. Excel will understand that you want to ignore empty, and then just select the text. Now here this formula is faster than concatenate. Why? Because you do not require to use space in between the letters, and then just you can select all the letters to join them. You can select the range to join them. No need to select every cell. सगळे एकदम एकाच वेळेस सिलेक्ट करू शकता. देन आफ्टर दॅट से यू विल गेट युअर रिझल्ट. इझी आहे टेक्स्ट जॉईनचा फॉर्म्युला. टेक्स्ट जॉईनचा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही कंप्लीट ॲड्रेस देखील लिहू शकाल त्याच्यामध्ये. देन वी हॅव नेक्स्ट विथ अस लेफ्ट, राईट, मिड अँड फाइंड फॉर्म्युला. आता इथनं थोडंसं इंटरेस्टिंग होईल. आत्तापर्यंत तुम्ही बोर झाला होता, आता फोन नंबरच्या गोष्टी आल्यात. फोन नंबर म्हणजे तुझा फोन नंबर, माझा फोन नंबर आपण विचारतो ना, आणि फोन नंबर सगळ्यांना आपण देत नाही, पर्सनल फोन नंबर. मग नसतील द्यायचे तर नेमकं काय करायचं. कालच एक माझ्याकडे इश्यू आला होता. आमच्या मॅडम घेऊन आल्या, व्हाईस प्रिन्सिपल मॅडम, आणि त्या म्हणाल्या की ही स्टुडंटची लिस्ट आहे, याच्यामध्ये काय फोन नंबर आणि ते सगळे त्यांची ईमेल आय डी दिसत आहे. आपण ही लिस्ट पब्लिश केली तर काय होईल, आपण ही लिस्ट पब्लिश केली तर सगळ्यांना सगळ्यांचे फोन नंबर माहिती होतील. मुलांना मुलींचे फोन नंबर माहिती होतील, मुलींना मुलांचे फोन नंबर, आपल्या क्लासमध्ये कोण कोण नावाचे मुलं आहे त्यांचे नंबर. मग असं झालं तर प्रॉब्लेम येईल का प्रॉब्लेम, का नाही येणार, काही सांगू शकत नाही. येऊ शकतो, नाही येऊ शकत. आता तुम्ही सगळे माझ्यापेक्षा जास्त मॅच्युअर आहात, तुम्हाला माहिती आहे. तर तसं नाही व्हावं म्हणून आपल्याकडे काही वेआउट आहे का. मग ती लिस्ट आली माझ्याकडे, मी त्याला काय केलं, असं कन्वर्ट स्टार करून दिलं. काही कॅरेक्टर्स याचे हाईड केले, त्याचाच नंबर आहे त्याला चेक करायचा आहे. पण हे मधले जे नंबर्स आहेत ना, 98 नंतरचे नंबर किंवा 33 नंतर, जसं तुम्ही बँकेकडनं तुम्हाला नंबरवरती ओटीपी सेंड टू 98***33 असं तुम्हाला येतं. ईमेल आय डी यू विल OTP हॅज बीन सेंड ऑन ईमेल फॉलोइंग ईमेल आय डी अनिल ***** शेवटी and @gmail.com. तुमच्या लगेच लक्षात, हां त्याच्यावरती सेव्ह केलं का. मग असं तुम्हाला काही पाहिजे असेल एक्सेलकडनं, फॉर दॅट वी हॅव लेफ्ट, राईट, मिड अँड फाइंड फॉर्म्युला. हाऊ टू यूज देन. हिअर वी हॅव सिमेट्री. in every cell you will find 3 characters on the left hand side. If you want all those 3 characters from every cell, then you can give left formula, right formula. का नेमके काय करतो, लेफ्ट मधनं काय काढू असं कम्प्युटर तुम्हाला विचारतंय. नाव से कम्प्युटर from left I want what, from left I want which this text. Left computer is asking you text, from which text, which cell you want to remove the characters. Say from this cell I want to remove, how many characters do you want to remove, or do you want to write, remove nahi manta hai, do you want to write, how 3 characters I want to write. Then say and complete the formula. Excel will write all those 3 characters from this. मी याला एकदा सेव्ह करतो, ॲटो सेव्ह मला वाटतं का फॉर्म्युला ॲटो येत नाहीत आता. इज इक्वल टू 1 second, I will save this. Till we have 5 to 8 minutes. I will close, and then after this I will open it again. आता एरर काय आला, तो फॉर्म्युलाचे सजेशन्स का देत नाहीये.
ते आपण आत्ता पाहू लगेच शकत नाहीये. एक्सेल याला मी क्लोज करतो. ओके, आता सजेशन्स देतोय का? इज इक्वल टू येस, कम्प्युटर आता सजेशन देतो. सजेशन कधी पण मदतीला येतात तुम्हाला. तुम्हाला सगळं पाठ तर नसतं, टेक्निकली एवढं लक्षातही ठेवू शकत नाही, म्हणून सजेशन्स खूप महत्त्वाचे असतात. देअरफॉर राईट then from right, what do you want? Excel is asking. Select the cell and from right I want 2 to 5 characters. Let's say 5 and then close. We'll get all those 5 characters. असं तुम्ही काय करू शकता, हे सगळं त्याला तोडून लिहू शकता. अदरवाइज वी हॅव टेक्स्ट टू कॉलम फीचर ऑल्सो इन एक्सेल. टेक्स्ट टू कॉलमही वापरून ते करू शकता, नाहीतर लेफ्ट राईट फॉर्म्युला वापरा. अँड देन मिड फॉर्म्युला. मिड फॉर्म्युला देखील तसाच आहे, फक्त मिड फॉर्म्युलाचा जरा यूज करणं थोडं डिफिकल्ट. नाव फ्रॉम दिस टेक्स्ट एक्सेल इज आस्किंग स्टार्ट नंबर. तो मध्ये तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन पाहिजे ना ती कोणती पाहिजे, कुठल्या नंबरपासून मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायला स्टार्ट करू एक्सेल म्हणताय, तर फोन नंबरपासून पुढे. फोन नंबरचे किती कॅरेक्टर्स आहेत? 5 कॅरेक्टर्स. 1 ब्लँक स्पेस ऑल्सो, दॅट मीन्स 6 कॅरेक्टर्स वी आर हॅव्हिंग. नाव 6 कॅरेक्टर नंतर इन्फॉर्मेशन दे. किती कॅरेक्टर नंतर देऊ? 6 नंतर त्याला सांग 3 4 5 6 7 8 9 9 कॅरेक्टर्स दे, असं तुम्ही त्याला सांगू शकता. देन क्लोज द ब्रॅकेट. दॅट विल गिव्ह यू 9. अजूनही देऊ शकता. नाव टोटल किती काय? 6 नंतर किती आहे? 6 नंतर 4 पण आहे. 1 मोर कॅरेक्टर यू कॅन ॲड. यू विल गेट दॅट. जस्ट कॉपी अँड देन पेस्ट इट. हे सगळं खूप मदत करणार आहे आपल्याला. आता तुम्ही त्याचा यूज फक्त लक्षात ठेवा, तुम्हाला नेमकं प्रॉपर प्रोजेक्टमध्ये यूज होणार आहे. नाव विल गोइंग टू हाईड द कॅरेक्टर्स. नेक्स्ट, हा इथे ना डेटामध्ये सिमेट्री नाही आहे. सिमेट्री नसेल तर काय करायचं तेही महत्त्वाचं आहे. सिमेट्री नसेल काय करायचं, तर एखाद्या वेळेस खूप आपल्याला मग टेन्शन येतं की नेमकं कसं काढू. आता इथे सारखं दिसत नाही, इथे 3 कॅरेक्टर दिसत आहेत, इथे 4. मी लेफ्ट 3 म्हटलं तर 3च देईल, यातला कोड नंबर जाईल, इथे 91च्या ऐवजी काहीतरी वेगळंच येईल, मग चुकेल माझं. मग मी नेमकं काय? आणि इकडनं राईटनं लावलं तरी पॉसिबल होणार नाही, कारण काही ठिकाणी ते किती दिसतंय? 4 दिसतंय, काही ठिकाणी 5, काही ठिकाणी 6 दिसतंय. राईटनी स्पेसिफिक नंबर्स नाहीत आणि लेफ्टनी स्पेसिफिक नंबर नाहीत, तरी पण वेगळं करू शकतो का? येस, करू शकतो. कसं करायचं ते पाहूया. बिफोर दॅट वी विल सी धिस फॉर्म्युला, हिडन कॅरेक्टर. दिस इज इंटरेस्टिंग. नाव व्हॉट यू वॉन्ट टू हाईड? You want to hide in between characters of this phone number. Now then say Excel, I want to write first 2 characters and last 2 characters. How can you say this to Excel? Now you can say this Excel, I want left how many? From left side I want from this text 2 characters. Okay, then after that and what? अँड. आपण आता अँडचा यूज करणार आहोत. एकापेक्षा 2 फॉर्म्युले एका सेलमध्ये कसे यूज करायचे लगेच तुमच्या लक्षात येईल. हे पहिले 2 कॅरेक्टर आणि काय? अँड व्हॉट? अँड वी वॉन्ट स्टार 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 इन बिटवीन. स्टार 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 स्टार. ओके, देन क्लोज द डबल इन्व्हर्टेड कॉमा. अँड वन मोर थिंग वी वॉन्ट लास्ट 2 कॅरेक्टर्स. देन से राईट, क्लोज अँड देन अगेन this cell, close it and then hit enter button. You will get that. राईट वरनं किती म्हटलं आपण? राईट वरनं त्याला सांगितलं नाही, राईट वरनं किती? 2 कॅरेक्टर्स आहे. त्याला सांगितलं नाही म्हणून त्याने त्याच्या अंदाजाने 1 घेतला. येस, लाईक दिस यू कॅन गिव्ह, यू कॅन हाईड सम कॅरेक्टर्स. हे कॅरेक्टर्स आपण आता याच्यामध्ये मग तुम्ही लॉजिक तुमचं वापरू शकता. एक्सेलमध्ये एक्सपर्ट कधी म्हणणार तुम्हाला? ज्यावेळेस तुम्ही एकापेक्षा 2 फॉर्म्युले एकत्र आणून जुगाड करून तुमचा आन्सर मिळवू शकत असाल तर तुम्ही एक्सपर्ट झाला, नाहीतर नाही. इथे मला पाहिजे 011 01274, हे मला येत आहे. याच्यामध्ये मी तुम्हाला हिंट देतो काय करायचं. याच्यामध्ये फाइंडचा फॉर्म्युला यूज करायचा, प्लस याच्यामध्ये लेफ्ट अँड राईटचा फॉर्म्युला यूज करायचा. आयदर यू कॅन यूज लेफ्ट ऑर राईट विथ फाइंड. करेक्ट. हे जरा तुम्ही ट्राय करा. उद्यासाठी तुमच्याकडे हे तुम्हाला येस, मेंदूसाठी तुमच्या हे खाद्य असं आपण म्हणूया, ते तुम्ही ट्राय करू शकता. देन फायनली लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. हिअर वी हॅव फायनली विथ अस
Don't leave meeting in between. I want to take your presentee as well. Yes, 1 second. 5 मिनिट झालं. Hidden character, na? I will show you hidden character formula. In hidden character, what you have to hide? You have to hide in between characters. That means what? असं तुम्ही म्हणू शकता की एक्सेलला की मला पहिले 2 कॅरेक्टर घे आणि शेवटचे 2 कॅरेक्टर घे आणि मध्ये काय स्टार स्टार करून टाक. काय किती स्टार कर तुझ्या मनाने. म्हणजे तुम्हाला पहिले 2 आणि शेवटचे राईटचे 2 लेफ्टचे 2 असं तुम्हाला घ्यायचं आहे. मग कसं एक्सेलला सांगणार की लेफ्टचे 2 घे. पहिल्यांदा स्टार्ट कसं होणार? लेफ्टच्या 2 कॅरेक्टरनी स्टार्ट होणार, 9-8 नी स्टार्ट होणार, म्हणून लेफ्टचे 2. अजून काय? अँड. मध्ये काय? त्याच्यानंतर काय? एक्सेल विचार. लेफ्टचे 2 मी घेतले, तेवढंच थांबू का? नाही, तेवढं थांबू नको, अजून पुढे अँड काय घे? इन ब्रॅकेट स्टार स्टार घे. एक स्टार स्टार नंबर नाहीये म्हणून त्याने तुम्ही त्याला डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये दिलं. घे तेवढं. आणि त्याच्यानंतर तिथेच थांबू का? नको, अजून अँड काय घे? राईटचे 2 घे, म्हणजे शेवटचे 2 घे. राईटचे 2, राईट फॉर्म्युला अँड देन आफ्टर दॅट लास्ट 2 कॅरेक्टर्स. इफ यू से लाईक दिस टू एक्सेल, देन एक्सेल गिव्स यू व्हॉट? दॅट हिडन नंबर. असं आहे, समजलं? त्याच्यानंतर शेवटचाच पार्ट आहे, मी जास्त तुमचा वेळ घेणार नाहीये. आपल्याकडे अजून 1-2 मिनिटं आहेत, त्याच्यामुळे घाई कोणी करायची नाहीये. खूप महत्वाचं आहे. हे आपल्याला टॅक्ससाठी लागतं. तुम्हाला माहिती आहे टॅक्स आपल्याला विदिन टाइम पेड करावा लागतो. गव्हर्नमेंट, आपण भारतामध्ये राहतो, सगळे रूल्स फॉलो करायला पाहिजे. आपण म्हणू शकत नाही सिग्नलचा रूल मला माहीतच नाही, मला काय माहीत ग्रीन लागल्यानंतर जायचं असतं आणि रेड लागल्यानंतर थांबायचं असतं, असं तुम्ही म्हणू शकणार नाही. इफ यू आर लिव्हिंग इन इंडिया, यू मस्ट नो ऑल द रूल्स विच आर प्रिव्हेलिंग इन द इंडिया. तसंच आहे, टॅक्सचे रूल्स तुम्हाला फॉलो करायचे. तिथे ड्यू डेट आहे. ड्यू डेट मग कशी कॅल्क्युलेट करायची आहे? Now here we have end of current month. We want Excel to tell us end of current month date. How then Excel will going to calculate? For that you must give formula to Excel. Now say then we have here EO month formula, E date formula, date, now and today. Now these 4 to 5 formulas we are having. If you want last day of a month, then you must use EO month formula. Here examiner is saying us to calculate end of current month date. Now then just say EO month to Excel. EO month if you say, then Excel will ask you the start date. Now this is my start date, and how many months from this start date? You want 0 months from the start date. E month means end of this month. E means end of month. End of from this date 0 end of month, say 0 and then close it. You will get your last day of this month. एकदम सिंपल आहे. आता इथे त्याच्यानंतर ओके, त्याच्यानंतर 5th of next month. 5th of next month हा फॉर्म्युला जर तुम्ही यूज केला, वरचा फॉर्म्युला, तर तुम्हाला एंड ऑफ डेट मिळेल. एंड ऑफ डेट मिळाली, पण तुम्हाला एंड ऑफ डेट नको आहे, तुम्हाला एंड ऑफ डेट नंतर 5 days पाहिजे. Then say here +5 only, +5, enter, you will get that next 5th date from the end of the month. Okay, like this you can calculate. And the first day of current month, now you can calculate same, use the basic formula as it is. Basic formula मध्ये थोडं प्लस मायनस करायचं आहे. In basic formula 0 months, what if you say 0 month here, you will get the last day of this month, 17 Jan, that means you will get 31st Jan. But I don't want that, I want last day of previous month. First calculate last day of previous month, -1, you will get last day of previous month, and in that you can add 1 day, say +1, you will get the first day. Like this you can calculate first day. Now this is a EO month, E date, end of date and all. And then you also have today formula. Today you can use today formula for getting today's date is today. If you say computer will say today. पण टुडेचा फॉर्म्युला देऊ नका, आपल्याला बऱ्याचशा वेळा डेट द्यावे लागतात. एक्सेल काय करतो, टुडेची जर फॉर्म्युला दिला तर त्या दिवसाची डेट ऑटो अपडेट करून टाकतो ज्यावेळेस तुम्ही एक्सेल ओपन करणार त्यावेळेस. म्हणून तो देऊ नका शक्यतो. ज्यावेळेस तुम्हाला एका पर्टिक्युलर डेचा फॉर्म्युला त्या शीटमध्ये ती डेट पाहिजे, आजची डेट पाहिजे असेल तर then which formula you should give now formula to Excel. If you give now formula, then also you will get the date, but that date will not going to change later on if you open the Excel copy. Understood? We have shortcut as well. If you press Control Shift and then semicolon,
then you will get what? The time. You can press control and then semicolon, you will get time as well as you will get date. Correct? These formulas we have learned in today's session, all these formulas, and then after that I wanted to tell you